Introducing the TASMA Group, a multifaceted and multidisciplinary group of companies based at Biagama. This group has not only contributed to empowering a national workforce, but has established itself in growth and diversity. Envisioned by its chairman, Deshamania Nimal Subasinghe, a young award-winning entrepreneur who spearheads a young team of professionals, has brought about the success and growth of the group. The group adheres to international work practices and enjoys a compliance status of ISO 9001 and OSHA safety standards. TASMA Group's core business interests have evolved around management and supply of human resources, energy, transportation, logistics, engineering, machinery and equipment, and the apparel industry. The main driving force behind the group's success has been TASMA International Manpower Suppliers Private Limited. In existence for over 18 years, the company boasts of the status as being one of Sri Lanka's pioneers in the supply of local manpower in the country. Renowned for quality HR services, TASMA International Manpower Suppliers caters to over 200 small and large-scale entities throughout the island in various disciplines, supplying skilled and unskilled labor to help companies offload their HR responsibilities and overhead costs to streamline and maximize profits. මම කම්පැනිගේ assistant HR manager. මේක ඇවිල්ලා TASMA group of companies වල subsidiary එකක් TASMA International Manpower Suppliers Private Limited. මේ group එක ගැන කිව්වොත් group එක divide වෙලා තියෙනවා sectors කීපයකට. එතකොට පළවෙනි sector එක විදිහට ඒ කියන්නේ main sector එක අපේ manpower supply. ඒ කියන්නේ HR solutions තමයි අපි දෙන්නේ. අපි දෙක 40 වැඩ කරනවා. First overtime. Overtime maximum අපි limit කරලා තියෙනවා සමහර companies වල 60ක්. සමහර companies වල ඊට වැඩිය overtime ඒකනම් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ situation එක මොකක්ද? Transportation, travel. TASMA International Travels Private Limited. ඊළඟට TASMA Machinery. ඒකේ කරන්නේ ගොඩක්ම heavy machineries. ඒ කියන්නේ earth moving machineries කියන්නේ backhoes, ලොකු trucks ඒ වගේ. ඊළඟට තව තියෙනවා accessory fashion කියලා ඒක garment sector එකක් තියෙන්නේ. ඒක කරන්නේ baby items, baby clothing. ඒවා local market නෙමෙයි international market එකට export. ඊළඟට තව තියෙනවා අපේ logistics, TASMA logistics. ඒ කියන්නේ logistics field එකට පැටෙන්නේ sector එකට. ඒකේ තියෙන්නේ warehouse operations. සම්පූර්ණ warehouse එකේ සියලුම operations ටික අපේ එකකින් බලන්න. ඒකේ මේ company group of companies කියලා පටන් ගත්තේ ඔය company ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ. හැබැයි දැන් අවුරුදු 25ක විතර කලින් පටන් ගත්ත එක තමයි TASMA International Manpower Supply. 2008 තමයි registration එක තියෙන්නේ. ඒක සැරේ දීපට ඊට කලින් නම් පටන් ගන්න තියෙනවා අර මේ වගේ අර business level එකකින් නෙමෙයි. අර මම කිව්ව ඉස්සර technique ඒ විදිහට පටන් ගන්න තියෙනවා. but අපි convert වෙලා තින්නේ 2008 න් පස්සේ business එකක් විදිහට. ඔයාලගේ management system එක කතා කරමු අපි manpower එක. TASMA International Manpower and ERP system is called keep එකක් තියෙනවා. operation site එකට වෙනම ERP system එකක් වෙනම handle කරන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල. ඒකෙන් පුළුවන් efficiency එක, operation එකේ efficiency එක සහ effectiveness එක mind පුළුවන් systems. තව තියෙනවා HR systems තියෙනවා performance evaluations කරන්න පුළුවන්. performance evaluation කියන්නේ එයාලා target එකක් අපි දුන්නා KPI එක set කරනවා. ඒ KPI එක measure කරන්න අපි system එකකට දාන්න පුළුවන්. මෙයාගේ KPI එක කොහොමද measure කරන්නේ කියලා system එකෙන් අපිට analyze එකක් ගන්න පුළුවන්. සහ attendance. මේකේ attendance කොහොමද විචල්්‍ය වෙන්නේ කියලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද impact වෙන්නේ production එකට කියලා වෙනම report එකක් ගන්නත් ඒ වගේ වෙනම system. සමහර තව system තියෙනවා tracking system. transport එකේ tracking system එකක් දාලා තියෙනවා අපේ. ඒකද කියන්නේ මේ GPS system එක plus fuel consumption එක. එතකොට ඒකේ අපිට පුළුවන්
වාහනේ දැන් මේ වෙලාවේ කොහෙද තියෙන්නේ? ඒකේ ඩේලි රූටින් එක කොහොමද ගියේ? සහ ෆුවල් වල ප්‍රමාණය විචාරය. ඒ කියන්නේ ෆුවල් දැන් අපි කියමු ලීටර් 10ක් ගෙවුවා නම් අපි මේකේ ලිමිට් එක දෙන්න ඒකේ අර වාහනේ රේස් කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා යන දුර තියෙනවා ඒකට අනුව කොහොමද ෆුවල් ඊට මේක යන්නේ කියලා තියෙනවා. ඒතකොට සමාන කට්ටිය ෆුවල් ඇද්දොත් එකපාර ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒකට අපි දන්නවා මෙතන බඩු බල තමයි. අනේ වගේ දේවල් තියෙනවා. අනිත් එක සමහරවිට නවත්තලා AC එක දාගෙන ඉඳලා. ඒතකොට වාහනේ මූවමන්ට් එකක් නැහැ. හැබැයි ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒකත් වාහනේ. ඒක රවුන්ඩ් ගහලා දිනනවා නම් ඒකත් ප්‍රොබ්ලම්. යන්න දින අපි කිව්වොත් අපි දැන් කවුන්ට් කරන්නේ මෙතන ඉඳන් කොළඹට එනවා නම් ෆාස්ටස්ට් රූට් එක සහ ලේසිම රූට් එක ඒ ගමන තමයි ෆුල් එක. මෙයා අවශ්‍ය නම් මෙයාට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා වටයක් දාලා කොළඹට එන්න. ඒක අර අපි දුන්න රූට් එකේ නෙමෙයි මෙයාගේ වෙන පාරක්. මෙයාට එක්ස්ප්ලනේෂන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලි කරන්න ඒ දුන්න රූට් එකෙන් පිට ගියේ. හරි ඊළඟ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා vehicle maintenance system එක. ඒකේ පුළුවන් අපිට vehicle එකේ මොන condition එක maintain කරන්න. ඒ කියන්නේ vehicle එකේ තියෙන product repair කරාට පස්සේ ඒකේ කොච්චර කාලයක් අපිට කිමු tires දෙන්න. tires අපි මේ මාසේ replace කරනවා. ඒකේ කොහොමද duration එක? මාස කීයක tires මාරු කරන්නේ? මාස කීයක service එකද? මාස කීයක filters මාරු කරන්නේ? ඔක්කොම ඒ system එකෙන් ගන්න. ඔයගේ system ගොඩාක් තියෙනවා ERP systems කතා කරන්න. Microimage, Xfinity, Angular, then අපි අරන් තියෙන Datamation, ඒ වගේ ලොකු ආයතන කීපයක් තියෙනවා ඔය කරන system එක. ගොඩක්ම හොඳ system එකක් HRIS system එකක් තියෙන Xfinity. සාසයෙන් ගන්න. cloud එකත් එක්ක mix එකක් තියෙනවා Mint HR. ඒක cloud එකක් තියෙනවා. තමන් ඉන්න තැන ඉඳන් on off එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට ප්ලේස් කරලා ගියේ පුද්ගල යන ඔදින්නේ ගෙදරද ඔෆිස් එකේද දැන් මොකද කරන්නේ කියලා ප්ලේස් කරනවා. එයාට ඊට පස්සේ payroll එක හැදුව ගමන් පඩි දාන්න කලින් pay sheet එක view වෙනවා. සහ එයාගේ leave එයාට බලන්න පුළුවන්, එයාට leave දාන්න පුළුවන්, leave approval එකක් ගන්න පුළුවන්, එයාගේ performance බලන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම news feed එක බලන්න පුළුවන්, company news මොනවාද අලුතෙන් අපි මේ මොනවාද ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ system තියෙනවා. අර ඒ systems මේකට පුළුවන් ද කියන එක හරි වලදී බලතුන් කරකට්ටක් කරනවා. මේ වගේ කල්චර් එකක්. ඕක හොඳයි. අර එක ගාමන් නම් ගාමන් ෆීල්ඩ් එක විතරයි. යාර කරන්නේ ආවා මෙහුව ගියා. එක තැන එක ලොකේෂන් එකයි එක සේවක පිරිසයි ට්‍රේස් කරන්න ලීස්. මේකේ ලොකේෂන්ස් කීපයක් වේරි වෙනවා, සේවක වේරි වෙනවා. ඒක කොහොමද සිස්ටම් එකත් එක්ක අනුගත වෙන්නේ? ඒක උගලලා තමයි real example එකක් තියෙනවා දැන් අර ERP ඒ වගේ මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා කියලා තියෙනවා මොකද data එක අපිට ඔව් අය මම කියන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ඉස්සර දෙක ගහන ඉඳලා නෑ ඉස්සර අපිට ෆුවල් වලට ගිය කොස්ට් එකයි දැන් ඔය කොස්ට් එකයි ඊළඟට අපේ මෑන් පවර් එක ගත්තොත් සැලරි බෑන්ක් වෙනවා frauds අඩු. එතකොට සල්ලි තිබුණා. අනිත් එක GL transfer SAP system වගේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඒ SAP එකේ කැලල සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකේ නෙවෙයි කොටසක්. ඒකෙන් GL transfer එක දැම්ම ගමන් අපිට පුළුවන් reconciliation කරගන්න. ඒ කම්පැනි අපි ගත්ත බිස්නස් එකේ loss and profit. ඊයේ පඩි ගන්න අපි විතර වැය කරපු සල්ලි සහ ඒකෙන් අපිට ඉන්වොයිස් වෙච්ච ගන්න. ඒකට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් බිස්නස් එක කොහෙටද යන්නේ කියලා. සහ ඒ බිස්නස් එක අපි කරනවද දිගටම නැද්ද කියලා. සමහර බිස්නස් ලොස් එකකට අපි කරන හේතු අපේ රෙපියුටේෂන්. නම් ඒක long term customers වෙනවා අවුරුදු 20 22 වගේ ඉන්න customers. සමහර පොඩි මාර්ජින් එකක් තියෙනවා. ඒකලම එකකින් මාසෙට රුපියල් 500ක් 1000ක් වගේ දෙනවා මාසෙට. අපි අතින් සල්ලි දෙක බලා ගන්න සීනියක්. ඒ කරන්නේ අපේ අර අන්‍යෝන්‍ය සුවදාත් මොකද අවුරුදු 20ක්ම අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේ chances දීලා තියෙනවා.
සිස්ටම් එක වැදගත්. සිස්ටම් එකත් තමයි ඔක්කොම යන්නේ සිස්ටම් සරහා තමයි. මම කියන්නේ මේ සෙක්ටර් එකට සිස්ටම්ස් ගැලපෙන්න තාම ඩිවෙලොප් වෙලා නැහැ. ඒකට ERP සිස්ටම් කියන්නේ ERP සිස්ටම් එක කියන්නේ දැන් ඔය 15000 ගේ කාඩ් එක ඇතුලේ අපිට ඩේටාබේස් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ටෙම්පරරි යන ළමයාගේ පවා අපි ගාව ඩේටා එකක් තියෙන්න ඕනේ. අර තමයි ඇප්ලිකේෂන්. අපිට ඔය ටෙම්පරරි කාඩ් එකත් එක්ක තමයි 15000 ක කට්ටිය බේරි වෙනවා. ඒ 15000 මේ මාසේ 15000 වෙන්න පුළුවන්, ළමන මාසේ 16000 වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟ මාසේ 12000 වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බේරි වෙනවා. එතකොට අපේ සිස්ටම් වලට එන්ටර් කරගන්න බෑ ටෙම්පරරි යන කට්ටියට. හේතුව අද ඉන්නවා හිටගෙන. ආයි මාසෙක ඉඳලා පස්සේ තමයි ආයෙ ගන්නේ. එතකොට සිස්ටම් එකකට යන ඩේටාබේස් එකක් ඉඳලා එන්ටර් කරගන්න බෑ පඩියක්. ටෙම්පරරි කට්ටියට අපිට තියෙන වෙනම මැනුවල් එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවලා අපිට වෙනම තියාගන්න. එතකොට කොයිම ටෙම්පරරි ඉන්න හැම ළමෙක්ම ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවනවා. ඒ ළමයා කවදාවත් ඒ ළමයාගේ ඩේටා එකක් එතකොට අපි ගාව මේ සුරක්ෂිතව තියෙනවා. පර්මනන්ට් කාඩ් එකට තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ ඩේටාබේස් එක. ඒතර පර්මනන්ට් කාඩ් එක මාසෙකට පඩිය දෙන්නේ. ඒතර සිස්ටම් එකට වෙනම එයාලගේ අපි යොමු කරන කම්පැනිස් වලට කෝඩ් එකක් දීලා ඒ කෝඩ් එකට අනුව එම්ප්ලොයි නම්බර් එකක් ඉෂුව කරලා තමයි මේ ඩේටාබේස් එක මේන්ටේන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ කම්පැනි වයිස් අපි සුපර්වයිසර්ස්ලා දාලා තියෙනවා. මේ සුපර්වයිසර්ස්ලා ළඟ කම්පැනි ඇතුලේ හැම ළමයෙක්ගේම පර්සනල් ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් වෙනවා. පළවෙනි ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් එකේ පළවෙනි මේක තමයි පර්සනල්. මේ පාවිච්චි කරන්නේ ඩේටාමේෂන් එකේ තියෙන HRIS සිස්ටම් එකක්. ඒකෙන් payroll, HR, marketing ඒ ඔක්කොම කවර් වෙනවා. ERP එකට අමතර පාවිච්චි කරන සිස්ටම් මොනවද ඉතින්? අනිත් ඒවා දරුවෝ දැන් මෑන් පවර් එකේ නම් මෑන් පවර් සෙක්ටර් එකේ නම් මැනුවල් තමයි ගොඩාක්ම දේවල් මෙන්නේ. සිස්ටමැටික් කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි මැෂින්ස් එක්ක නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ ළමයි එක්ක. ඒක සමහර කට්ටිය අපි සිස්ටම් එකේ දැම්මම කියන්නේ හදිසිය අයින් වෙනවා. හැබැයි මාස් තුනක් ඊට පස්සේ ආයෙ එනවා. ඒකට ආයෙ සිස්ටම් එකට පුරවන්න ගියාම සිස්ටම් එකේ කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. කැපැසිටි එක එක්සිඩ් වෙනවා. ඒක ආයෙ අපි ඩිලීට් කර ගන්න ඕනේ. ඩුප්ලිකේට් නොවුණා පරණ දැන් අපි නම්බර් එකක් දුන්නට පරණ නම්බර් එකේ ළමයාගේ ඩේටා ටික දිනන සිස්ටම් එක ඇතුලේ. කැපැසිටි එකක් තියෙන සිස්ටම් එකේ දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කැපැසිටි එක එක්සීඩ් වුණාට පස්සේ සිස්ටම් එක ස්ලෝ වෙනවා. malfunction වෙනවා. එතකොට අපේ සිස්ටම් එක රීබූට් කරනවා. ඒකින් අප කරන්නේ ගොඩාක් දුරට මැනුවල් කරනවා තියෙනවා. සිස්ටම් එකේ බෑකප්ස් අපි ඩේලි බෑකප්ස් එළියට ගන්නවා. ඒ සිස්ටම් එකම තමයි සමහර කම්පැනිස් වල අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙනවා කම්ප්ලීට් මැෂින්ස්. හේතුව ඇටෙන්ඩන්ස් ට්‍රේස් කරගන්න සහ මැනුවලි අපි දාලා තියෙන ඇටෙන්ඩන්ස් බුක්. මැනුවලි අලා මැනුවලුත් කරනවා කම්ප්ලීට් කරනවා. සිස්ටම් එක මේන්ටේන් කරද්දී ඉනිෂියල් කොස්ට් එක සෑහෙන යනවා. මොකද හේතුව සිස්ටම් එකක් අපිට එයාලා සෙල් කරන්නේ හෙඩ්ස් ගන්නට. ඒකට අපේ හෙඩ්ස් වැඩි වෙන්න ගාන වැඩි වෙනවා. දැන් අපි කියමු මුලින්ම අපි 15000 ඉනිෂියේට් කරා කියලා ඔය 15000 ඩේටා ඇතුලේ තියෙද්දි අර මම කිව්වේ ළමයි යනවා කියලා. එකම ළමයා ඩුප්ලිකේට් 4 පාරක් આવොත් ඒ ළමයා කවුන්ට් වෙන්නේ 4 පාරක්. ඔය ඇතුලේ ඩේටා එක තියෙනවා. ඒක මම කිව්වේ අර චැලෙන්ජ් එක කියන්නේ අපිට ට්‍රේස් කරන්න බෑ.